Hello friends, good morning. Welcome to AV number 1. Today we are going to start a new topic number 2.5, father returning home. Actually we have finished up to 2.4 and now today we are going to start 2.5, father returning home, one of the beautiful poem by Dilip Chitre. Now let us start with icebreakers activity. First activity, discuss with your partner the difficulties that you face while commuting to and from the college by public transport. Discuss with your partner the difficulties that you face while commuting to and from the college by public transport. जी public transport ची जी वाहनं आहेत, there are a lot of trains or buses, rickshaw, auto rickshaw. These are means of public transport, and when you come to your college, what difficulties you face while commuting from college to your house or house to your college. There are lot of difficulties at the time of rainy season, and what difficulties are there? So we have to discuss what difficulties are there. For example, difficulties generally we face. First difficulty is nothing but at the time of rainy season, many times trains are cancelled. There are crowded bus and trains many times. It is difficult to board in peak hours when there is at the time of morning or at the time of evening. It is not possible to commute from train because a lot of peoples are there, lot of crowd, a lot of at the time of peak hours. It is not easy to board in the train or in the bus. Uh, there are so many problems regarding our roads and tracks. There are so many problems of what we called um, at the time of heavy rain. Generally, trains are cancelled. These problems we face at the time of rainy season. When there is important lectures or important meetings of you at that time, generally trains are late, trains are coming late, trains are running late, buses are running late, and there are several difficulties to travel from college to house or house to college. Lot of problems are there, but we face it and we go to our college with delightful way. So let us start with next activity. The similar problems are faced by the other commuters on the way to their workplace. Imagine their plight and suggest three solutions. Plight means tragic condition. तर असे अनेक प्रॉब्लेम्स आपले जे कम्युटर्स आहेत, कम्युटर्सचा अर्थ होतो द पर्सन हू डू अपडाऊन, जो अपडाऊन करतो, हू फ्लाय फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इज कॉल्ड ॲज कम्युटर्स. कम्युटर्स ऑन द वे टू देअर वर्क प्लेस. तर असे रोज ट्रॅव्हल करत असतात. आपल्याकडे सुद्धा आपण बघितलं तर आसनगाव ते CST पर्यंत, आसनगाव ते अगदी वेस्टर्न साईडला अशा अनेक लोक आपले जात असतात आणि प्रचंड अशा यातना, प्रचंड अशा वेदना त्यांना सहन कराव्या लागतात. तर नेमकी त्यांची परिस्थिती काय असते? इमॅजिन देअर प्लाइट अँड सजेस्ट थ्री सोल्युशन. तर आपल्याला काही सोल्युशन सुचवायचे आहेत की काय आपण त्या ठिकाणी करू शकतो, की अशा पद्धतीने ह्या लोकांना काय सोल्युशन्स, गिविंग देम युअर प्लेस टू सीट. काही वेळेला आपण इफ द पर्सन इज एज ओल्ड देन वी गिव देम आवर सीट. जनरली गिविंग देम युअर प्लेस टू सीट, त्यांना आपण आपली जागा देऊ शकतो. मेक वे फॉर अ सिनियर सिटीजन टू एंटर द क्राउडेड बस ट्रेन अँड रिक्वेस्ट सीट फॉर हिम. तर एखादा सिनियर सिटीजन असेल तर त्याला आपण मार्ग काढून देऊ शकतो त्या क्राउडेड बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये, किंवा त्याला आपण एखाद्या माणसाला सांगू शकतो की प्लीज हा वयस्कर व्यक्ती आहे, यांना बसू द्या, अशी विनंती आपण करू शकतो. टेक शेअर राईड्स फॉर द सेम कॉस्ट विथ दोज ट्रॅव्हलिंग सेम रूट. जर एकाच रूटला आपण जात असू तर आपण त्या ठिकाणी शेअर राईड जी आहे ती आपण करू शकतो. तर हा सुद्धा एक मार्ग अतिशय चांगला आहे. ऑफर लिफ्ट टू दोज ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन. जर एकाच डायरेक्शनमध्ये जात असाल तर आपण लिफ्ट देऊ शकतो अशा माणसांना, की जेणेकरून त्यांचा त्रास जो आहे तो कमी होईल.
अजून काही मार्ग आहेत की समजा अशा लोकांना काही अम, जर आपण मदत करायची असेल तर आपण त्या लोकांना साधारणपणे फायनान्शियल हेल्प जी आहे ती करू शकतो. त्यांना चांगल्या पद्धतीची कंपनी देऊ शकतो, आपली स्वतःची कंपनी देऊ शकतो, त्यांना काउन्सिलिंग करू शकतो. हे पण असे मार्ग आहेत की ह्या लोकांना एक प्रकारचा आधार जो आहे, एक प्रकारची इमोशनल हेल्प जी आहे ती पण आपण देऊ शकतो आणि या लोकांचा प्रवास सुसह्य करण्याचा प्रयत्न आपण करू शकतो. तर हे आपल्या हातामध्ये आहे. पुढे जाऊया आपण. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. पुढचा टेबल जो आहे तो आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. द वे आवर एल्डर्स टेक केअर ऑफ अस. तर ज्या पद्धतीने आपले जी वयस्क मंडळी आहे ते आपली काळजी घेतात, तर नेमकी काय काळजी त्या ठिकाणी घेत असतात ते. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तर आपल्याला हा टेबल पूर्ण करायचा आहे. कशा पद्धतीने वयस्क लोक त्यांची काळजी घेत असतात. तर द वे आवर एल्डर्स टेक केअर ऑफ अस, द वे यू कॅन टेक केअर ऑफ एल्डर्स इन युअर फॅमिली. द वे आवर एल्डर्स टेक केअर ऑफ अस. तर कोणत्या पद्धतीने एल्डर्स आपली दे लव अँड प्रोटेक्ट अस, ते आपली काळजी घेतात, प्रेम करतात आपल्यावर. हां, तसंच दे गाईड अस टू हँडल डिफरंट सिच्युएशन्स इन लाईफ. अगदी जीवनातले जे अवघड प्रसंग असतात त्यावेळेला कशा पद्धतीने आपण वागावं अशा प्रकारचं एक गायडन्स जे आहे, एक मार्गदर्शन जे आहे, दिशादर्शक म्हणून ते काम करतात आणि आपल्या पाठीवर त्या ठिकाणी तू लढ आणि आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, असा एक इमोशनल हेल्प जी आहे, इमोशनल सपोर्ट जो आहे, मॉरल सपोर्ट जो आहे तो देण्याचं काम त्या ठिकाणी हे कुटुंबातले जे आदरणीय ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व असतात ते करत असतात. दे टेक केअर ऑफ ऑफ ऑल आवर नीड्स. आपल्या ज्या गरजा असतात सगळ्या गरजांची ते काळजी घेतात. ते sympathize us, they cooperate us, they help us financially, or they always they always think to make us independent, to stand independently in their life. तर आपल्या जीवनात आपण पुढे जावं, पुढे चांगलं उभं राहावं यासाठी ते प्रयत्न करत असतात आणि अनेक प्रकारचे सल्ले, अनेक प्रकारच्या मदत ते करत असतात. तर कुटुंबातले कुठलेही ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत हे खरं तर आपला फार मोठा एक आधारस्तंभ असतात आणि निश्चितच आपण त्यांचा आदर करायला शिकलं पाहिजे. पुढे आपण जाऊया. द वे यू कॅन टेक केअर ऑफ एल्डर्स इन युअर फॅमिली. तर तुमच्या कुटुंबात जी वयस्क व्यक्ती आहेत, जी म्हाताऱ्या व्यक्ती आहेत, वयस्कर आहेत, यांची आपण काय काळजी घेतो. हेल्प देम इन डेली कोर्स. त्यांचे ज्या दैनंदिन गरजा असतात त्या दैनंदिन गरजात आपण त्यांना मदत करतो बऱ्याच वेळेला. अगदी बरोबर आहे, मदत करतो. स्पेंड टाईम विथ देम. त्यांना एकच हवं असतं की आपल्याला वेळ द्यावा, म्हणून त्यांना आपण आपण त्यांच्याशी त्यांच्याबरोबर वेळ जो आहे तो घालवला पाहिजे. मेक देम फील इम्पॉर्टंट बाय आस्किंग फॉर देअर ॲडवाईस अँड शेअरिंग प्रॉब्लेम्स विथ देम. त्यांच्याशी काही समस्या ज्या असतील त्यांना शेअर करणं, वेळेवर त्यांचा सल्ला घेणं आणि त्यांना मान देत हे सुद्धा त्या ठिकाणी आपण केलं पाहिजे, की जेणेकरून त्या ठिकाणी या आपल्या ज्येष्ठ मार्गदर्शकांना त्या ठिकाणी कुठेही त्या ठिकाणी आपली जी मदत आहे ती घेतायत असं वाटायला पाहिजे आणि कुठेतरी आपल्याला विचारलं जातं आहे, कुठेतरी आपलं महत्त्व कुटुंबामध्ये आहे असाही त्यांना फील यायला हवा. तर अशा पद्धतीने आपण ह्या ज्येष्ठ व्यक्तींना एक प्रकारचा मान देऊ शकतो. त्यांच्या सगळ्या गरजा ज्या आहेत त्या गरजांकडे लक्ष देऊ शकतो. तर घरातले वयस्क व्यक्ती हे एक प्रकारचं आधारवड असतं आणि आधारवड हे आजच्या जीवनातलं अतिशय महत्त्वाचं अंग आहे. पुढे आपण जाऊया. राईट युअर ड्युटीज टुवर्ड्स द फॉलोइंग. तर खाली तुमच्या ड्युटीज ज्या आहेत, तुमची कर्तव्य नेमकी काय आहेत, कुटुंबामध्ये तुमची कर्तव्य काय आहेत, स्कूल आणि कॉलेजमध्ये काय कर्तव्य आहेत, प्रत्येकाची कर्तव्य काय आहेत ते आपल्याला लिहायचे आहेत. पॅरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रँड पॅरेंट्स. तर पॅरेंट्स जे असतात, आपले पालक जे असतात, त्या पालकांची कुटुंबातली कर्तव्य नेमकी काय असतात. तर ते काय करतात. दे लव देम, शेअर विथ देम बाय माय जॉईज अँड सॉरोज. तर आपण त्यांच्यावर प्रेम करतो, त्यांच्याशी आपले सुखदुःख जे आहेत, वी शेअर आवर जॉईज अँड सॉरोज विथ देम. टेक देअर गायडन्स. त्यांच्या आपण एक प्रकारे त्यांचं मार्गदर्शन जे आहे ते घेतो. तर हे आपली कर्तव्य आहे. त्यांच्याकडनं त्यांनी आपल्या कर्तव्याशी त्यांनी पण प्रामाणिक राहून आपल्याला त्या ठिकाणी शिकवलं पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचं सिबलिंग जे असतात, जी भावंड असतात, सिबलिंगचा अर्थ आहे भावंड. लव देम अनकंडिशनली. कुठलीही कंडिशन न ठेवता, कुठल्याही अटी न ठेवता आपण त्यांच्यावर प्रेम केलं पाहिजे. सपोर्ट देम ॲट द हवर ऑफ नीड. अगदी ज्या वेळा गरज असते त्यावेळेला त्यांना सपोर्ट केला पाहिजे. बी फ्रेंडली विथ देम सो दॅट देर इज नो सिबलिंग रायव्हलरी. अतिशय प्रेमळपणे, मैत्रीपूर्ण भावनेने त्यांच्याशी वागलं पाहिजे की त्या ठिकाणी कुठेही कटू स्पर्धा नको आणि
एकमेकांवर प्रेम करणं, सहकार्य करणं ही भावना ठेवून आपण आपल्या भावंडांशी वागलं पाहिजे, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पुढे आपण जाऊया. ग्रँडपॅरेंट्स जे आहेत ते ग्रँडपॅरेंट्सची ग्रँडपॅरेंट्सबद्दल आपले कर्तव्य काय आहे, तर वी शूड लव देम. सगळ्यात पहिल्यांदा वी शूड प्रोटेक्ट देम अँड रिस्पेक्ट देम. त्यांना आपण संरक्षण केलं पाहिजे, त्यांना आपण रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. वी शूड रिस्पेक्ट देम टू मेक देम फील इम्पॉर्टंट इन द फॅमिली. त्यांनी जी आपल्या कुटुंबात ते महत्त्वाचे आहेत असं त्यांना एक जाणीव त्यांना द्यायला पाहिजे. त्यांची काळजी, वी शूड टेक केअर ऑफ देम. त्यांची आपण काळजी घ्यायला पाहिजे. त्यांचं हवं नको ते बघितलं गेलं पाहिजे. आणि असे हे जे आपले आजी आजोबा आहेत त्यांना पण त्या ठिकाणी आपण लक्ष द्यायला हवं. स्कूल कॉलेजमध्ये टीचर्स जे आहेत, ह्या टीचर्स लोकांबद्दल आपली ड्युटी काय आहे, तर वी शूड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. आपण आपल्या शिक्षकांना रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे. त्यांना एक प्रकारची जो सन्मान आहे तो त्यांचा केला पाहिजे. वी शूड फॉलो टीचर्स ॲडवाईस. आपण पालकांचा सल्ला जो आहे, शिक्षकांचा सल्ला जो आहे तो ऐकला पाहिजे. वी शूड मेंटेन डिसिप्लिन व्हाईल इंटरॅक्टिंग विथ देम. ज्या वेळेला आपण त्यांच्याशी आपण संवाद साधू त्यावेळेला त्यांच्याशी एक डिसिप्लिनने आपण वागलं पाहिजे, हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं आहे. क्लासमेट्सशी कसं वागावं, तर बी फ्रेंडली विथ आवर क्लासमेट्स. बी फ्रेंडली विथ आवर क्लासमेट. बी हेल्पफुल अँड कोऑपरेटिव्ह. आपण त्यांच्याशी अतिशय कोऑपरेटिव्हपणे आणि अतिशय खेळकरपणे वागायला पाहिजे. ॲडजस्टेबल पाहिजे, बी ॲडजस्टिंग. आपण आपल्या वर्गमित्रांशी अतिशय ॲडजस्टेबल पाहिजे, फ्रेंडली हवं, हेल्पफुल पाहिजे, कोऑपरेटिव्ह पाहिजे, सिम्पॅथॅटिक पाहिजे, रिस्पेक्टफुल पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण आपल्या क्लासमेटशी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने बिहेव करू शकतो. तर प्रत्येक एक रोल आहे आपले. We have to play the role, different kinds of roles in our family, in our school, in our college, in our society, and accordingly we should behave and we should play our role. तर आपले जे रोल्स आहेत ना, अशा पद्धतीने आपण अदा करायला पाहिजे की जेणेकरून त्या ठिकाणी आपलं एक स्वतःचा सन्मान, स्वतःचा मान जो आहे आणि स्वतःच्या सगळ्या भूमिका आपण योग्य पद्धतीने पार पाडल्या तर जीवनातली बहार जी आहे ती निश्चितच आपण त्या ठिकाणी तिचा आनंद घेऊ शकतो. आणि इथे याच पद्धतीने फादर रिटर्निंग होम, तर वडील त्या ठिकाणी घरी आलेले आहेत आणि घरी येताना नेमकी त्यांची अवस्था काय आहे आणि एक अतिशय एक मिडल क्लास सोसायटीमधली काय परिस्थिती आहे, आपण कशा पद्धतीने आपलं लाईफ त्या ठिकाणी मिडल क्लास सोसायटीमध्ये जगतात लोक. आणि ह्या जो चाकरमानी माणूस आहे जो रोज त्या ठिकाणी मुंबईला जातो येतो, त्याची अवस्था नेमकी काय आहे, अतिशय भयानक असं एक चित्र जे आहे किंवा एक वास्तव जे आहे, कटू वास्तव जे आहे ते या ठिकाणी आलेलं आहे. आणि ह्या कविताला, हे जी कविता आहे ह्या कवितेला आपण सुरुवात करूया. दिलीप चित्रे यांची ही कविता आहे आणि नेमकं कवितेत नेमकं काय म्हटलेलं आहे ते आपण सुरुवात करूया. हिअर वी स्टॉप अँड वी टर्न टू पार्ट नंबर 2. आणि पार्ट नंबर 2ला आपण सुरुवात करूया. वी स्टॉप हिअर अँड टर्न टू नेक्स्ट एव्ही नंबर 2.